اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت ففوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وتثبت ولایت القاضی المنصوب من الامام بالشیاع او بشہادت عدلین بے شماری کتاب القضاء میں چل رہی تھی، اور آج ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ قاضی کی ولایت کیسے ثابت ہوتی ہے۔ قاضی کی ولایت جو امام علیہ السلام کی طرف سے منسوب ہے، نسب ہے، اس قاضی کی ولایت کے ثابت ہونے کے کتنے طریقے ہیں، یہ کیسے ثابت ہوتی ہے۔ توجہ فرماتے ہیں، قاضی کی ولایت جو منسوب من الامام ہے اس کے ثابت ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک شیعہ ہے اور دوسری جو راہ ہے وہ دو عادل آدمی گواہی دے دیں۔ قاضی کی ولایت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ قاضی کی ولایت کے ثابت ہونے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک شیعہ، نمبر دو شہادت عدلین۔ شیعہ کیا ہے؟ ایک جماعت خبر دے اور اس جماعت کے خبر دینے سے، کس بات کی خبر؟ یہی ثبوت ولایت قاضی کی، ایک جماعت خبر دے اور ان کے کہنے سے کیا ہو جائے؟ ظن پیدا ہو جائے، ان کے صدق کا ظن جو ہے نا پیدا ہو جائے، یہ شیعہ ہے۔ شیعہ ایک اخبار کا خبر دینا ہے، ایک جماعت کا خبر دینا ہے کہ ان کے کہنے سے پھر ظن ہو جائے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا دو عادل آدمی گواہی دے دیں، اگرچہ حاکم کے سامنے گواہی نہ بھی دیں، بلکہ جہاں بھی دو عادل گواہی دے دیں، ٹھیک ہے، تو وہاں جو ہے اس کی ولایت ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک آدمی کی گواہی سے ولایت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ قاضی خود اپنی بات کرے کہ میں امام کی طرف سے قاضی ہوں، پھر بھی ثابت نہیں ہوتی، یعنی ایک آدمی سے بھی ولایت ثابت نہیں ہوتی قاضی کی گواہی دینے سے، اور قاضی خود کہے اس سے بھی ثابت نہیں ہوتی، اگرچہ قرائن موجود بھی ہوں، اگرچہ قرائن موجود ہیں قاضی کی بات پر، لیکن پھر بھی نہیں ہے۔ لکھی ہوئی تحریر، وہ خط پیش کرے کہ میں قاضی ہوں، جبکہ ہیلا وغیرہ کا بھی کوئی خطرہ نہ ہو، امن ہو، پھر بھی خط سے بھی ولایت ثابت نہیں ہوتی۔ ولایت قاضی لکھی ہوئی تحریر سے بھی ثابت نہیں ہوتی، لیکن ایک احتمال ہے کہ خط سے، لکھی ہوئی تحریر سے ثبوت ولایت قاضی ہو جاتی ہے۔ بل ابھی میں نے کیا عرض کیا اپنے بھائیوں کی خدمت میں؟ عرض کیا ہے کہ قاضی کی ولایت کیسے ثابت ہوتی ہے۔ قاضی کی ولایت دو طریقوں سے ثابت ہوتی ہے، ایک طریقہ شیعہ ہے اور دوسرا شہادت عدلین ہے، دو عادل گواہی دے دیں۔ اور بتایا ہے کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں۔ شیعہ کہا ہے کہ ایک جماعت اس ثبوت ولایت قاضی کی خبر دے اور اس جماعت کے صدق کا جو ہے کیا ہو جائے؟ ظن پیدا ہو جائے، وہ جماعت صحیح کہہ رہی ہے، اور دوسرے دو عادل گواہی دے دیں، ٹھیک ہے۔ آگے بات یہ کی ہے کہ خود قاضی کہے کہ میں امام کی طرف سے قاضی ہوں، خود اس کی بات پر اگرچہ قرائن موجود ہیں ولایت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ قول قاضی سے ولایت ثابت نہیں ہوتی، اگرچہ قرائن بھی ہوں، کوئی تحریر خط دے، خط سے بھی، لکھی ہوئی تحریر سے بھی ولایت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا، قاضی کی ولایت ثابت ہونے کے دو راہ نکلا، ایک شیعہ اور دوسری شہادت عدلین۔ اس کے بعد اگر جان، یہ جو قاضی منصوب من الامام ہے، اس کی شرائط کیا ہیں؟
अभी शराइत इसकी हो रही हैं, वो पहले तरीके थे। अभी इस काजी जो मंसूब मिनल इमाम है, इस काजी की क्या शराइत हैं, खुद काजी के अंदर क्या शराइत होनी चाहिए। पहली कमाल, बालिग हो आकिलो, तहारत मौलिद, हलाल ज़्यादा हो हराम ज़्यादा ना हो, अदालत शर्त है, फतवा देने की अहलियत शर्त है, मुज़क्कर होना शर्त है, किताबत शर्त है, लिखना जानता हो, बीनाई रखता हो, अंधा ना हो, ये इसकी शराइत हैं। ये दोबारा, काजी जो मंसूब मिनल इमाम है, उस काजी की क्या शराइत हैं। फरमाते हैं कामाल शर्त है, बालिग हो आकिल हो, हलाल ज़्यादा हो, अदालत शर्त है, फतवा देने की अहलियत रखता हो, मुज़क्कर हो, लिखना जानता हो, बीना हो, अंधा ना हो, ये शराइत बयान की हैं। फिर जाके बताता है इल्ला फी काज़ी तहकीम, मगर काज़ी तहकीम में, काज़ी तहकीम में ये सारी शराइत होती हैं अजीजों, सिवाय इमाम अलैहिस्सलाम के नस्ब करना, इमाम अलैहिस्सलाम का उसको काजी बनाना, ये नहीं होती है। वरना काजी तहकीम में यही सारी शराइत हैं। काजी तहकीम होता क्या है कि दो आदमी अपना झगड़ा लेकर एक शख्स की तरफ चले जाएं और उसको अपना हकम करार दे दें कि तू हमारा फैसला कर दे, ठीक है, और वो उन दो के दरमियान फैसला करे, सिवाय इसके कि इमाम अलैहिस्सलाम ने उस काजी को नस्ब नहीं किया है, ठीक है, और वो होता है काजी तहकीम। और काजी तहकीम के लिए जो नुक्ता मुहिम है वो ये है कि हुजूर इमाम में काजी तहकीम का इम्कान है। ज़माने गैबत में काजी तहकीम काबिल तसव्वुर भी नहीं है। दोबारा सुनो, काजी तहकीम का इम्कान ज़माने हुजूर इमाम अलैहिस्सलाम में है, ज़माने गैबत में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। और ज़माने हुजूर में इमाम ने जिस बंदे को काजी बनाया हुआ है वो तो काजी है। दो आदमी जो लड़ पड़े हैं, दो पार्टियां जो आपस में लड़ी हैं, वो एक आदमी के पास चली जाती हैं कि तू हमारे दरमियान फैसला कर। तो ये दो लड़े हुए जो एक बंदे पर राजी होते हैं फैसला कराने पर, और वो उनके दरमियान फैसला करता है, वो काजी तहकीम कहलाता है। और काजी तहकीम में वो पहले वाली जो शराइत बताई हैं, ठीक है, बालिग हो, आकिल हो, आदिल हो, अहलियत फतवा रखता हो, मुज़क्कर हो, वो सारी शराइत हैं। सिवाय एक शर्त नहीं है इसमें कि जो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको नस्ब किया हो, इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से वो काजी नहीं है, लेकिन हैं सारी शराइत। तो ये ज़माने हुजूर में ये ठीक है, अगर दो लोग एक शख्स के ऊपर पास चले जाते हैं जिनके अंदर वो सारी शराइत हों और वो उनके दरमियान फैसला कर दे, तो ये भी काबिले कबूल है। पस काजी तहकीम आगा ज़माने गैबत में काबिल तसव्वुर है। ज़माने गैबत में काजी तहकीम का तसव्वुर ही नहीं है। काजी तहकीम सिर्फ ज़माने हुजूर में है कि जब दो बंदे जो लड़े वो एक बंदे के फैसले के ऊपर राजी हो जाएं कि वो उनके दरमियान फैसला करे। और इस काजी तहकीम में सारी शराइत हैं सिवाय नस्ब इमाम के, इमाम की तरफ से ये मंसूब नहीं है। और ये काजी तहकीम जो फैसला करेगा वो काबिल कबूल है, ठीक है, वो भी है। लेकिन ये बात जरूर तसव्वुर में रहे कि काजी तहकीम ज़माने गैबत में नहीं हो सकता, सिर्फ ज़माने हुजूर इमाम अलैहिस्सलाम में ये काबिल तसव्वुर है, ठीक है। तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अलल्लाह, हस्बी अल्लाह
व तस्बत विलायतुल काजी अल मंसूब मिनल इमाम बिशियाए, काजी की विलायत साबित होती है अल मंसूब मिनल इमाम, जो इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से मंसूब है। कैसे साबित होती है? बिशिया, शिया के ज़रिए साबित होती है। शिया है क्या? शिया क्या है? वह हुआ इखबार जमातिन बि यगलिबु अला ज़न सिद्कुहुम, वह हुआ शिया क्या है? इखबार जमातिन बिही, इस सबूत विलायत पर एक जमात का खबर देना, यगलिबु अला ज़न, गलबा जन हो जाए, सिद्कुहुम, उस जमात के सिद्क का जन पर गलबा हो जाए, गलबा जन्नी हो जाए, सिद्कुहुम, उस जमात के सिद्क का। और बिशहादत अदलैन, या दो आदिल गवाही दे, इन लम तकुन बैन यदा हाकिमिन, इन लम तकुन, अगरचे वो शहादत बैन यदा हाकिमिन, हाकिम के सामने ना हो, अगरचे वो शहादत बैन यदा हाकिमिन, हाकिम के सामने, हाकिम के मुकाबले में ना हो, बल यसबुतु बिहिमा अमरुहु इंद कुल्ल मन समिअ हुमा, बल यसबुतु बिहिमा अमरुहु, अमरुहु उस मुद्दई कज़ावत का मसला, यसबुतु बिहिमा, इन दो अदलैन के जरिए भी साबित हो जाता है, इंद कुल्ल मन समिअहु, हर उसके पास मन समिअहु, जो दो इन आदलों की बात को सुने, उनके पास इस मुद्दई कज़ावत का मसला साबित हो जाता है कि ये काजी है इमाम की तरफ से। बल यसबुतु बिहिमा अमरुहु इंद कुल्ल मन समिअहुमा, समिअहुमा, बल यसबुतु बिहिमा अमरुहु, अमर काजी दो अदलैन के जरिए साबित हो जाता है कि इनके पास, इंद कुल्ल मन समिअहुमा, हर उसके पास जो इन दो आदलैन की बात को सुने। वला यसबुतु बिल वाहिदे, एक आदमी की गवाही देने से विलायत काजी साबित नहीं होती है। वला यसबुतु बिल वाहिद, वाहिद यानी एक आदमी की शहादत से साबित नहीं होती है सबूत विलायत। वला बिकौले ही, और न खुद काजी के कहने से साबित होती है सबूत विलायत, ठीक है। वला यसबुतु बिकौली, सबूत विलायत काजी के कौल से भी साबित नहीं होती। व इन शाहिदत लहुल कराइन हो, इन शाहिदत लहू, अगरचे लहू उस कौले काजी पर कराइन मौजूद हैं। वला बिल खत्ते, यानी वला यसबुतो, विलायत काजी साबित नहीं होती बिल खत्ते, खत के जरिए से, मा अमन तदवीर, जब तदवीर हीले का, फराड से अमन भी हो, फिर भी खत से साबित नहीं होती। वला यसबुतो बिल खत, खत से भी विलायत साबित नहीं होती विलायत काजी। मा अमन तदवीर, यानी जब हीला कलक फराड से भी अमन है। मा एहतिमाल ही, मा एहतिमाल ही, यानी एहतिमाल खत, एक एहतिमाल है कि खत के जरिए से सबूत विलायत काजी हो जाती है। मा एहतिमाल, एहतिमाल खत, जबकि खत का भी एहतिमाल है, यानी क्या, यानी खत के जरिए से काजी की विलायत साबित हो जाती है। ये तो हो गया जनाब काजी की विलायत कैसे साबित होती है। अभी खुद काजी जो मंसूब मिनल इमाम है उसकी क्या शराइत हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं, तवज्जो। वला बुद्दा फिल काजी अल मंसूब मिनल इमाम मिनल कमाल बिल बुलूग वल अक्ल व तहारत अल मौलिद वल अदालत, ज़रूरी है काजी जो मंसूब मिनल इमाम है, मिनल कमाल, कमाल ज़रूरी है, कमाल क्या है, बिल बुलूग वल अक्ल, बालिग हो, आकिल हो, तहारत अल मौलिद, हलाल ज़्यादा हो, हलाल ज़्यादा हो, तहारत अल मौलिद यानी क्या, हलाल
زادہ ہو، حلال زادہ ہو۔ والعدالت، اور عدالت شرط ہے۔ وَيَدْخُلُ فِيهَا الْإِيمَانِ، اور اس عدالت میں ایمان داخل ہے، ایمان اس میں داخل ہے، یعنی 12 اماموں کا ماننے والا ہو۔ وَأَهْلِيَّةِ الْإِفْتَاءِ، فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتا ہو، بالعلم بالامور المذکورہ، علم رکھتا ہو امور مذکورہ کا۔ والذکورۃ والکتابۃ، مذکر ہو، والکتابۃ، لکھنا جانتا ہو، کیوں؟ لعسر الضبط بدونہا، ضبط کرنا مشکل ہے، بدونہا، بدون الکتابت، لغیر النبی، غیر النبی کے لیے، غیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، غیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر، بدونہا، بدون الکتابت، ضبط مشکل ہے، ضبط مشکل ہے۔ والکتابت، کیوں؟ لعسر ضبط بدونہا لغیر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ضبط کرنا مشکل ہے بدون کتابت، لغیر النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر۔ والبصر، بینا ہو، آنکھیں رکھتا ہو، کیوں؟ لافتقارہ الی التمییز بین الخصوم، لافتقارہ، چونکہ قاضی محتاج ہے، الی التمییز بین الخصوم، خصوم کے درمیان تمیز کرنے کی طرف وہ محتاج ہے۔ جو جھگڑا کر رہے ہیں ان کو پہچانے نا، ان کو پتہ ہو مدعی کون ہے، منکر کون ہے، ٹھیک ہے، ان کو آنکھیں ہوں گی تو پتہ چلے گا کون ہے۔ لافتقارہ الی التمییز، کیونکہ قاضی محتاج ہے، الی التمییز بین الخصوم، خصوم کے درمیان تمیز کرنے کی طرف کیا ہے، وہ محتاج ہے۔ وَالتَّعَذُّرِ ذَلِكَ مَعَ الْأَمَا فِي حَقِّ غَيْرِ النَّبِي، والے یہاں بھی لاؤ گے، وَلِافْتِقَارِهِ إِلَى التَّمِييزِ وَلِتَعَذُّرِ ذَلِكَ مَعَ الْأَمَا فِي حَقِّ غَيْرِ النَّبِي وَلِتَعَذُّرِ ذَلِكَ، یہ تمیز جو بین الخصوم ہے یہ مشکل ہے، مع الأما، اندھے ہونے کی صورت میں یہ تمیز دینا خصوم کے درمیان مشکل ہے، فی حق غیر النبی، غیر نبی کے حق میں۔ دو دلیلیں ہو گئیں اس بصر کی۔ وکیلا انہما لیسا بشرط، ایک کیلے انہما، یہ کتابت اور بصر، لیسا بشرط، یہ دونوں شرط نہیں ہیں۔ کیلا انہما، توجہ فرما رہے ہیں، لیسا بشرط، کتابت اور بصر دونوں شرط نہیں ہیں۔ کیوں؟ دلیل، کیوں دونوں شرط نہیں ہیں؟ لانتفاء الاول فی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والثانی فی شعیب علیہ السلام۔ دلیل یہ ہے، لانتفاء الاول، اول یعنی کتابت نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، نبی کریم میں کتابت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ والثانی فی شعیب، ثانی یعنی بصر، حضرت شعیب اندھے تھے، ثانی یعنی بصر شعیب میں نہیں تھی۔ والے، دوسری دلیل، والے امکان الضبط بدونہما بالحفظ والشہود، بھئی ضبط کا امکان ہے، بدونہما، بدون بصر اور کتابت بھی ضبط کا امکان ہے، بالحفظ، حفظ کے ذریعے سے، والشہود، اور شہود کے ذریعے سے، گواہوں کے ذریعے سے ضبط کا امکان ہے۔ وَبَقِيَ مِنَ الشَّرَائِطِ الَّتِي اعْتَبَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ غلبۃ الحفظ وانتفاء الخرس والحریہ علی خلاف۔ باقیہ من الشرائط، شرائط میں سے باقی ہیں،
अल्लती एतबरहा अल-मुसन्निफ व गैरुहु, जिनको मुसन्निफ और गैर मुसन्निफ ने मोतबर करार दिया है। बाकी है, क्या बाकी है? गलबतुल हिफ्ज व इंतिफाउल खरस वल हुरिया। गलबतुल हिफ्ज यानी हिफ्ज का गलबा रखता हो, हिफ्ज उसका ज्यादा हो, हाफजा। व इंतिफाउल खरस, गूंगा ना हो। वल हुरिया, और आज़ाद हो। ये भी शराइत हैं जो अभी बाकी हैं और जिक्र नहीं हुई। व बाकिया मिन शराइत अल्लती एतबरहा अल-मुसन्निफ व गैरुहु गलबतुल हिफ्ज व इंतिफाउल खरस वल हुरिया। ये शराइत अभी बाकी हैं, सुनना। व बाकिया मिन शराइत अल्लती एतबरहा अल-मुसन्निफ व गैरुहु गलबतुल हिफ्ज व इंतिफाउल खरस वल हुरिया। शराइत में से बाकी है जिसको मुसन्निफ ने और गैर मुसन्निफ ने मोतबर करार दिया है। बाकिया क्या? गलबतुल हिफ्ज, गलबा हिफ्ज, हाफिजा उसका ज्यादा हो। व इंतिफाउल खरस, गूंगा ना हो। वल हुरिया, और आजाद हो। अला खिलाफिन फिल अखीर, आखिरी में इख्तलाफ है। आखिरी में, आखिरी कौन है? हुरियत, उसमें इख्तलाफ है, शर्त है या नहीं। व युमकिनु दखूलुल अव्वल फी शर्तिल कमाल, मुमकिन है पहले को शर्त कमाल में दाखिल कर दें कि मुसन्निफ ने जिक्र अगर नहीं किया तो तौजीह करती हैं कि ये जो पहली है, पहली गलबतुल हिफ्ज, ये दाखिल शर्त कमाल में। कमाल तो मुसन्निफ ने कहा है ना, ये गलबतुल हिफ्ज उस शर्त कमाल में दाखिल हो जाए, मुमकिन है। व अदम एतबारिल अखीर, होना यानी लूमा में हुरियत को मोतबारी नहीं जाना। अदम एतबारिल अखीर, अखीर यानी हुरियत, होना लूमा में हुरियत को मोतबारी करार नहीं दिया है। मा अन्नहु कता बिही फिद दुरूस, मा अन्नहु जबकि मुसन्निफ ने कत पैदा की है, बिही इस आखिरी पर कत पैदा की है। फिद दुरूस, दुरूस में कत पैदा की है इस आखिरी पर, यानी हुरियत पर कत पैदा की है दुरूस में कि और भी होना चाहिए। वल्लैसा दुखूलुस सानी फिल कमाल औला मिन दुखूलिल बसरे वल किताबते। वल्लैसा जो है अजीजो एक सवाल मुकद्दर का जवाब है। सवाल ये है, यहां तवज्जो, ये जो इंतिफाउल खरस है, गूंगा ना हो, ये सवाल करने वाला ये कहता है कि ये कमाल में दाखिल हो, ये कमाल में दाखिल हो, इसलिए जिक्र नहीं किया। ये सवाल है। अब ये जवाब देना चाहता है, आगा अगर ये गूंगा होना, ये खरस होना कमाल में दाखिल है तो बसर और किताबत भी तो उसी में दाखिल है ना। बसर और किताबत भी कमाल में दाखिल हैं। ये खरस औला तो नहीं है उन दो से। बसर और किताबत को जिक्र किया है और खरस को जिक्र नहीं किया। मुस्तशकिल कहता है खरस कमाल में दाखिल है। जवाब में कहते हैं कि खरस कमाल में दाखिल है तो बसर और किताबत भी तो दाखिल है ना, बसर और किताबत को जिक्र नहीं किया है। वल्लैसा दुखूलुस सानी फिल कमाल औला मिन दुखूलिल बसर वल किताबते। दखूल सानी यानी खरस का दाखिल होना कमाल में औला नहीं है दखूल बसर और किताबत से। बसर यानी बिनाई और किताबत के दाखिल होने से खरस कमाल में दाखिल होना औला नहीं है। ठीक है। फकान लाजिम जिक्रुहु, फकाना यानी मुसन्निफ पर लाजिम था, जिक्रुहु सानी को जिक्र करता, ये इंतिफाउल खरस को मुसन्निफ जिक्र करता। फकान लाजिम जिक्रुहु, फकाना पस मुसन्निफ पर लाजिम था जिक्रुहु, जिक्रुहु सानी को जिक्र करता औ इदखालुल जमी फिल कमाल या तमाम को कमाल में दाखिल करता, फिर किताबत और बसर को भी जिक्र
نہ کرتا تاکہ سارے کے سارے کمال میں آ جاتے، او ادخال الجمی فی الکمال، یا تمام کو کمال میں داخل کرتا، ادخال الجمی یہ تمام داخل ہوتے فی الکمال کمال میں، یا ذکر کرتا یہ سب کو ذکر نہ کرتا تاکہ کمال میں داخل ہو جاتے۔ هذه الشرائط كلها معتبرة في القاضی مطلقاً، یہ شرائط تمام کی تمام شرائط جو ہیں معتبر ہیں قاضی میں مطلقاً، چاہے قاضی در زمانہ غیبت میں ہو یا زمانہ حضور میں ہو، یہ جو شرائط ہم نے پڑھی ہیں یہ ساری کی ساری شرائط قاضی میں معتبر ہیں۔ هذه الشرائط كلها معتبرة في القاضی، یہ تمام شرائط معتبر ہیں قاضی میں مطلقاً، چاہے قاضی زمانہ حضور میں ہو چاہے قاضی زمانہ غیبت میں ہو، یہ تمام شرائط اس کے اندر جو ہیں آغا جان پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ الا فی قاضی تحکیم، مگر جو قاضی تحکیم ہے اس کے بارے میں الگ بحث ہے، اس کو ہم الگ کر لیں تو بہتر ہے، آج بجلی بھی نہیں ہے اور تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔